बहुत ही सत्कारयोग सारे ही साडे पत्रकार वीर साहबान जो भी प्रैस क्लब चंडीगढ़ दे विच साडे प्यार भरे सदे ते इत्थे पहुंचे है, असीं सारिआं नूं सत्कार सहित जी आयां आखदे हां। अज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों अज दी प्रैस कानफ्रेंस वास्ते तुहानूं सੱਦਾ दिता गया, जिहदे विच मेरे लैफ्ट हैंड इधर साडे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मीत प्रधान सरदार करनैल सिंह जी निमनाबाद बैठे ने और उन्होंने नाल एडवोकेट चंददीप सिंह जी रोहतक जिहड़े साडे हरियाणा कमेटी के ज्वाइंट सैकटरी ने और उन्होंने नाल सरदार सरबजीत सिंह जी जम्मू जो सकत्तर ने साडे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और मेरे सज्जे पासे सरदार स्वर्ण सिंह जी रतिया जो मीत प्रधान ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और नाल साडे जथेदार सतपाल सिंह जी रामगढ़िया पिगोवा ये साडे कार्यकारिणी मैंबर ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। सो अज जिहड़ा तुहानूं तकलीफ देण दा जिहड़ा साडा मकसद है इत्थे सੱਦਾ देण दा कि जो पिछले समय के अंदर भारत सरकार के वल्लों फैसले ले गए आ, खास करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वालों असी उन्हों की शलाघा करते हैं कि उन्होंने जो गुरुद्वारा दरबार साहब श्री करतारपुर साहब का लांघा खोलिया उहदे वास्ते वो बधाई के पात्र ने। और इस तरह जी साडी बहुत लंबे समय तो सिख जगत की मंग सी ब्लैक लिस्ट कालियां सूचियां खत्म करने की जो भारत सरकार ने खत्म की है, कोई इक्का दुक्का जिहड़े ने वीर वो रह गए ने इस असी उहदे वास्ते भी उन्हों की शलाघा करते हैं कि जिहड़े कुछ रह गए ने किसी तकनीकी कारणों करके उन्होंने भी भारत आउण दा उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहब के दर्शन करन दा तख्त श्री केसगढ़ साहब बाकी गुरुद्वारे साहिबाना के दर्शन करते अपनी मात भूमि पंजाब नूं वेखण दा पूरा हक है, वो भी मसला जिहड़ा हल होना चाहिए और उसकी असीं शलाघा करते हैं। और इस दे नाल ही जो उन्होंने 3 खेती कानून जिहड़े आ जिहदे वास्ते साडे किसान वीरां ने लंबा संघर्ष किया तो उन्होंने वो कानून जिहड़े 3 वापस लए आ प्रधानमंत्री साहब ने वो श्री गुरु नानक देव महाराज जी के गुरपुरब वाले दिन लए आ। इस करके असीं पूरे सिख जगत के वल्लों हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मानयोग प्रधानमंत्री साहब की शलाघा करते हैं कि उन्होंने गुरपुरब वाले दिन इन्हां 3 खेती कानूनों वो 4 दिन पहलां भी लै सकते, 4 दिन बाद भी लै सकते सी, पर जो उन्होंने सिख पंथ के नाल प्यार का प्रगटावा किया तो गुरु नानक साहब से आस्था का प्रगटावा किया कि गुरपुरब वाला दिन चुनिया, इस करके असीं उन्हां दी शलाघा जिहड़ी आ वो करते हैं। इस दे नाल ही असीं उन्हां दे कोलों एक मुलाकात का समा मंगिया सी, उन्हां नूं पत्र लिखिया हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मानयोग प्रधानमंत्री साहब नूं कि जिहड़े बहुत सारे साडे होर सिख मसले आ पंथक मुद्दे आ जिन्हां दा सानूं हल चाहीदा बहुत लंबे समय तो लटकदे आ रहे आ, ਉਹਦੇ वास्ते एक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वफद जिहड़ा वो मुलाकात करना चाहुंदा, जिहदे विच खास करके साडे सजावां पूरीआं कर चुके जिहड़े बंदी सिंह आ भारत दीआं वख-वख जेलां 'च नज़रबंद ने उन्हां दीआं रिहाइयां दा मुद्दा है। और इस दे नाल ही जिहड़ा बरगाड़ी बेअदबी कांड, कोटकपूरा लाठीचार्ज कांड और बाइबल कलां गोली कांड जिहदे 'च इंसाफ मंगदे 2 सिंह शहीद हो गए सी, उहदा अजे पूरा इंसाफ नहीं होया, उहदे इंसाफ वास्ते इस दे नाल ही ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉਗਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। और इस दे नाल ही गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब जिहड़ा 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ हर की पौड़ी हरिद्वार विखे मलिया मेट कर दिता गया सी ਉਹਦੇ मूल स्थान ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਲਿਆ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो मेरे 2 सवाल हैं बेअदबी मामले में लेके। एक तो बार-बार ये कहा जा रहा है कि एजेंसियां नाथ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? दूसरा सवाल, जिस तरह ਇੱਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਪੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਵੀ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਸੈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ,
ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਇਹਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਠਰੰਮੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ, ਠਰੰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੋਸ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠਰੰਮੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, 2015 ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2015 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਲੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਢਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ।
ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਭਾਰੂ ਸੀਗੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਵੈਤਰ ਨਾਲ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਜੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਡ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੌਣ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਉਧਮਪੁਰ ਨੱਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਸ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ SIT ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਆਂਗਾ। 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਡਾ ਦੀ ਸਿੱਟ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, SPS ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਸ ਧੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, 5-6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਈ, ਉਥੋਂ RDX ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਈ ਆ, ਧਮਾਕਾ ਸਮੱਗਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਪੀਕ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, TV ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ CM ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਠਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਮਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਤਰੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ, 10-12 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, 1984 ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਮਣ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦੇ? ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਤਗੜੇ CM ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 100 ਗੁਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ STF ਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ DGP ਪੰਜਾਬ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੈਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਕੁਝ ਠੰਡ ਪਈ ਆ ਵੀ FIR ਤਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਪੱਲੇ ਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਵਾਉਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਰਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੈਟੂ ਛਪਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਟੂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਟੂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪੀਸ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਹੈ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਛਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ 'ਚ ਪਰਚੇ ਝੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ 20-22 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇੰਟਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ। DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ BJP ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਜੇ BJP ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੂਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਸਰ